नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। इष्टदेव स्वामीनारायण भगवान तत्स्वरूप श्री गोपीनाथ जी महाराज व्यासासने विराजमान आदरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री नित्यस्वरूपदास जी स्वामी, वड़ताल लक्ष्मीनारायण देव पीठाधिपति परम पूज्यपाद धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज श्री, पूज्य लालजी महाराज श्री, हरिवल्लभ स्वामी वड़ताल मंदिरना चेरमेन श्री, जूनागढ़ मंदिरना चेरमेन श्री, वड़तालना कोठारी श्री, नीलकंठ स्वामी, देवनंदन स्वामी, राधे राधे जिग्नेश दादा, संहिता व्याख्यान पीठना वक्ता श्री मोहन स्वामी, प्रभु स्वामी, सौ आदरणीय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य सद्गुरु संतो, यजमानो, महुआ सौराष्ट्र आजुबाजुना गामडाओना शहरोना देश प्रदेशथी पधारेला सर्वे हरिभक्तो सौने जय स्वामीनारायण। अगाऊ 2-3 वखत मैं प्रवचन कर्યું છે, विशेष समय नहीं लेवो, 1-2 मिनिट में मारी बात हूँ पूरी करी दईश। पूज्यपाद नित्यस्वरूप स्वामीए बहु सुंदर मंदिर बांध्यू अने आ तबक्के आटलू भव्य दिव्य मंदिर रूपी पुष्प श्री गोपीनाथजी महाराजना चरण में अर्पण थवा ज्यारे जई रह्युं छे त्यारे गढ़पुरना तमाम वडील संतो, गढ़पुरनु बोर्ड, गढ़पुरना कोठारी स्वामी बधाना हृदय में एक भावना थी, पूज्य स्वामी ने अपने सन्मान पत्र आपीए। ये भाव खाली व्यक्त कर्यो छे। हूँ मारा स्नेही संचालक NC शास्त्री ने विनंती करीश कि अमारू ये सन्मान पत्र वाँचे। एक बाजू का मूकी दीधु भाई, आ मंदिर अमारू है, आ आखू बोर्ड अमारू है, आ बधु अमारू है, अत्यारथी तो एक बाजू तू मूकी दे। वाँचू, थैंक यू। मारा आज तो वारो हतो भाई, तो मारो ध्यान ज नहोतुं। ना 9 दिवसथी तो अमे सहन कर्युं, हवे काल तो अमारे जवानुं छे, पछी व्रजभूमि ने अमे अमरू गढ़डू। पण शास्त्रीजीए संचालन बहु सारू कर्युं, बहु विवेकी है, बहु मीठा बोला है। गमे तेवो धुवाड़ा काढतो होय पण NC शास्त्रीनी सामे आवे एटले अमारा नवतम स्वामीना आशीर्वाद होय के एनी कृपा होय। ए धुवाड़ा काढतो माणस जूना जमाना में खबर ने पेला आडा एंजीन आवता अमारा से आडा, ये चालू थाय नहीं पहला धुवाड़ा काढे, 10 मिनिट पछी चालू थाय, पहला बधा धुवाड़ा निकली जाए। एम जूना जमानाना जे अमे हमणां 2 जणा रहोड़ा में आटो मारवा गया था। अहीं बीजू काम अमारे छे नहीं कई ऑब्जर्वर सिवाय। एवं लगे तो बाल स्वामीने फोन करिए, बीजानो कोई नंबर ही नहीं, आखी टीम में एनो एकनो है। नो पाड़ो तो बीजी वखत करिए, 10 वखत करिए। पण एक आश्चर्य में ये जोयुं महाराज श्री कि आ जे यजमानो है बधा मोटा मोटा जेने लाखों करोड़ों रुपया आप्या, ए बधा सेवा में है। त्यां कोई रसोड़ा में, कोई उतारे, कोई 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 जगह बधे। एमां एक गामडानो हरिभगत यजमान ने पद पधावतो हतो। तू शेनो ना पाड़े अमने के स्वामी अमारा घरे आवीने आमंत्रण दई गया, पत्रिका दई गया, कैलेंडर दई गया। એટલે મેં કીધું ગુનો કર્યો તાર ઘરે આવીને દઈ ગયા। આ બધા પદ પદાવી જાય, યજમાનો બિચારાએ બહુ સહન કર્યું। ન કરી બધા કોટ બોટ પહેરાલે એમ ન કે એક બાજુ ઉપર હતું, ભલે સ્વામી તાર ઘરે આવ્યા, તાર ઘરે આવે ત્યારે કહેજે। પણ એ બધાએ બહુ ધીરજ રાખી છે। આ બધા હરિભક્તોને તાળીઓથી વધાવીએ। અને ભાઈ તમે ગમે એટલા મોટા મેળાવડા નાખો तो धुवाड़ा तो निकलवाना ज। ये सहन करवानी शक्ति
આપણે રાખવી જ પડે. નિત્યેશ્વર સ્વામીએ તો ખૂબ રાખી છે. સ્વયં પુરુષોત્તમ નારાયણ આ જગતમાં આવ્યા ત્યારે ભગવાને બી સહન કર્યું છે. સદગુરુ મુક્તાનંદજી હોય, ગોપાળાનંદજી હોય, બ્રહ્માનંદજી હોય, પ્રેમાનંદજી હોય, મોટા મોટા સંતોએ પણ ખૂબ સહન કર્યું છે. આપણે તો કાંઈ નથી કર્યું. કેટલો અત્યાચાર અનાચાર સમાજનો મોટા સંતોએ સહન કર્યો છે. અરે ખાવામાં ઝેર નાખ્યું, કાંટા નાખ્યા, માર્યા, બધું કંઈક વાના કર્યા, છતાંય સંતોએ પુરુષોત્તમ નારાયણનો પ્રચાર છોડ્યો નથી. ત્યારે આ દિગંતમાં સ્વામિનારાયણનો ડંકો વાગે છે. આ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા પહેલાં અહીંયા બી ઘણા ધુવાડા નીકળ્યા અને હજી થોડા નીકળે, ભલે નીકળે. એની કોઈ ફિકર નથી, એની કોઈ ચિંતા નથી. સ્વામીને મેં કીધું જરાય મૂંઝાશો નહીં, આપણી પડખે ગોપીનાથજી મહારાજ ઊભા છે. પરમ પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજશ્રીનો આશીર્વાદ છે. કોઈ જરાય મૂંઝાવાની જરૂર નથી. સ્વામિનારાયણ જેવો ભગવાન છે, એના જેવો ધણી છે, પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજશ્રીની પીઠ છે, પછી શેની ફિકર કરવાની ભાઈ. આ ગોપીનાથજી મહારાજનું મંદિર છે. મેં પહેલા દિવસે બી કીધું હતું ને આજે બી કહું છું, દસ્તાવેજ શ્રી ગોપીનાથજી દેવ મંદિર ટ્રસ્ટના નામનો દસ્તાવેજ છે આ મંદિરનો. મજા આવે દર્શન કરવા આવવું, જરૂર આવવું. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની આજ્ઞા છે કે સાયમ અવશ્ય ગંતવ્યમ, સાયંકાળે અવશ્ય મંદિર પ્રત્યે, ભગવાનના મંદિર પ્રત્યે જવું, પણ આવીને બીજા ધુવાડા કાઢવા નહીં. ફરી કહું છું, આ મંદિર ગોપીનાથજી મહારાજનું છે, ગોપીનાથજી મહારાજનું મંદિર. અને આપણને બધાને ખબર છે, યુટ્યુબમાં જોયું હતું, એક ટોળું નીકળ્યું હતું અને પૂજ્ય નિત્યસ્વરૂપ સ્વામીને માટે ને અમારા બધા માટે એટલું હેલફેલ બોલ્યું. આપણને ખબર પડે કે આના સંસ્કાર આવા હશે. પુત્રના લક્ષણ પારણામાં આપણે કહેવત છે ને, શું આવા સંસ્કાર આપ્યા હશે? અમે કાંઈ ગાંઠે બાંધ્યું નથી. તેરા તુજકો અર્પણ, અમે બધું તમને પાછું દઈ દીધું. અમારે કાંઈ રાખવું નથી, એમાં પડવું નથી. પણ આટલી હલકી કક્ષામાં, આટલા હલકા શબ્દોમાં કોણ બોલે સાહેબ? એનાથી તમારા સંસ્કારનું દર્શન થાય છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે આવો જે ધુવાળો જે ભાષામાં જે બોલ્યા છે બધાને ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે. અને સત્સંગના નામે જ્યારે ટોળા ભેગા કરો છો ત્યારે કહેવાનું મન થાય, તમે તમારા નામે કરો ને, કોઈ આવે તો કહેજો. લ્યો શોરૂમ ખોલો સોનીના નામથી, અને અંદર ફિલિપ્સના રેડિયા વેચો. એક વખત માણા આવીને છેતરાઈને રેડિયો લઈને જાય, ફરી વખત ફિલિપ્સના સોનીના બોર્ડવાળા શોરૂમમાં જાય નહીં. એના જેવી વાત છે આ. ધીમે ધીમે જુઓ, સંતો બધા નીકળી ગયા, એક પછી એક કરતા. હરિભક્તો બધા સારા સુખના સત્સંગીઓ જતા રહ્યા. તમારા હાથમાં કાંઈ કોઠોય નહીં આવે. જે દિવસે વારો હતો, જે દિવસે સમય હતો, તે દિવસે દેવોની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરવા નહીં આવ્યા. હરિભક્તો સંતો થાકી ગયા. અને આજ હવે કોઈ ન કહે તો બાથરૂમનું ઉદ્ઘાટન કરવું હોય તો સાફા બાંધીને આવી જાઓ. શું જગતને નહીં ખબર? સમાજ હું ભૂલી ગયો છે, નહીં જાણતો? બધાને ખબર છે. કોઈ ભૂલતો નથી ને કોઈ ભૂલે એવોય નથી. તો આ સાધુ નહીં જાણતો આ જે પીડાઓ અનુભવી હોય એ? સાહેબ, એક ગામમાં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠામાં હું વક્તા હતો અને કેશવ શાસ્ત્રી અમારા બે અમે વક્તા હતા. મહારાજશ્રીને કહું કે અમારા માથા ઉપર છત્રી હતી. ગાડામાં અમારી પેલી યાત્રા હતી, આગલે દિવસે નીકળે ને મૂર્તિની નગર યાત્રા. હાથપડા નામનું ગામ. હાથપડાવાળા અહીં બેઠા છે, ખબર હશે. તાપ હતો, ચૈત્ર વિશાખનો ધોમ તાપ હતો અને પાછળ આચાર્ય મહારાજનું ગાડું હતું. એના માટે છત્રી હતી. અમારી છત્રી કઢાઈ લીધી ઉપરથી. અમને તાપ લાગતો તો અમે કંઈ રાજાધિરાજ નથી, સ્વામિનારાયણના સાધુ છે. છેલ્લી પંક્તિના નાનામાં નાના દાસના દાસ. એટલે જે કાઢવા આવ્યો તો મેં એને કીધું, હું કામ ભાઈ રહેવા દે ને, અમે સુખ ભોગવ્યું તો ભોગવવા દે ને, તને શું વાંધો હતો? કે મહારાજશ્રીને આજ્ઞા છે તો લઈ જાઓ. મેં કીધું બીજી ત્યાં ટાંગ છે, આ એક છે ને બીજી ટાંગ છે, અને છતાં તડકો લાગતો તો ત્રીજી મૂકજે, પણ અમારી તો રહેવા દે. સાહેબ, મારે એટલું કહેવું છે કે આ બધો ત્રાસ કોઈ સાધુ ભૂલ્યો નથી. સત્સંગે બહુ સહન કર્યું છે.
સંતોએ બહુ સહન કર્યું છે, હરિભક્તોએ બહુ સહન કર્યું છે. હરિકૃષ્ણ મહારાજે, ગોપીનાથજી મહારાજે, લક્ષ્મીનારાયણ દેવે બહુ સહન કર્યું છે. આ ગાદી કોઈ સાધુએ લઈ નહીં લીધી, હરિકૃષ્ણ મહારાજે લીધી છે. અને હરિકૃષ્ણ મહારાજને જે લાયક જાણ લાગ્યા એ મહાપુરુષના માથે પાગ આ ગોપાળાનંદ સ્વામી અને હનુમાનજી મહારાજને આટલા સાધુઓએ મૂકી છે. અને આજે 25 વર્ષ થઈ ગયા આજકાલ કરતા. આચાર્ય રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ લાકડીને ટેકે ટેકે હાલે. નૌતમ સ્વામી કહે છે ને, આચાર્ય મહારાજે 1000 સાધુ બનાવ્યા, હજી બીજા 1000 બનાવશે. આટલા મંદિરોની પ્રતિષ્ઠાઓ કરી. આ મહુવા જેવું કેવું ગગનચુંબી મંદિર, તમે ગમે તેવો નાસ્તિક જીવ હોય, ગમે તેવો પાપી જીવ હોય, આ મંદિરના દર્શન કરે ને તો એના આત્મામાં શાંતિ થાય, ટાઢક થાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પરંપરાના આચાર્ય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પરંપરા મુજબ, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સિદ્ધાંત મુજબ મૂર્તિના હૃદયમાં અંગૂઠો દબાવીને આચાર્ય મહારાજ જ્યારે પ્રતિષ્ઠા કરશે ને ત્યારે સાક્ષાત હરિકૃષ્ણ મહારાજ ત્યાં બિરાજમાન થશે. એ હરિકૃષ્ણ મહારાજને સેવેલા સાધુઓ, એને સેવેલો આ સમાજ છે. આ કંઈ ભભાક્યો સંપ્રદાય નથી. બહુ સમજુ, ડાયો, વિદ્વાન આ સંપ્રદાયમાં કેટલાય જજો છે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં છે, હાઈકોર્ટમાં છે, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટોમાં છે, વકીલો છે, બેરિસ્ટરો છે, અધિકારીઓ છે. સુજ્ઞ સમાજ છે, અભણ સમાજ નથી. બહુ સુજ્ઞ સમાજ. દેશ વિદેશમાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સત્સંગીઓ બહુ ઉજળા છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુઓ બહુ ઉજળા છે. ત્યારે ભગવાનના ચરણમાં પ્રાર્થના કરું કે આવી કોઈ પાટાપિંડી બાંધે એ વાતમાં કોઈ ભરમાશો નહીં, એ જાળામાં કોઈ આવશો નહીં. હવે સમય બદલી ગયો છે. પાટાપિંડી બાંધવાનો, આંબા આંબલી બતાવવાનો સમય નથી. પિત્તળ બારું આવે આવે ને આવે. કપડું ગમે એટલું જાડું હોય, ગમે એટલું જાડું હોય કાંતિભાઈ, ફાટે ફાટે ને ફાટે. એક દિવસ તો ફાટે જ. એ કપડું ફાટી ગયું છે. અને ઓરિજિનલ અંદર શું છે બધાને ખબર છે. વિશેષ સમય નહીં લઉં. ભગવાનના ચરણમાં પ્રાર્થના કરું કે આ મંદિરમાં મને અમારા બાલસ્વામી ના પાડતા હતા, તેમ બોલતા નહીં, કે પહેલે દીથી જ બ્રેક મારતા હતા આવ્યા તેદુના. હલા મેં કીધું હવે તો કહેવા દો, આ પૂરું થઈ ગયું. પણ સાચી વાત આ લેવલથી ન કહેવાય. તો હરિભક્તો ખોટા અંધારામાં જાય છે. અમારા સંતોએ કેટલા અંધારામાં હતા 2-3 બાબતમાં, એટલા ખુલાસો કરવાની જરૂર પડી છે. બધા માફ કરજો. વડીલો, પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજશ્રીના ચરણમાં વંદન કરું છું. પૂજ્યપાદ નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામીના ચરણમાં વંદન કરું. આટલી મોટી ભેટ ગોપીનાથજી મહારાજને જ્યારે આપી છે મંદિરના રૂપમાં, ત્યારે ગઢપુર ટેમ્પલ બોર્ડ, ગઢપુર સત્સંગ સમાજ, ગઢપુરના વડીલ સંતો વતી ફરી હૃદયથી પૂજ્ય સ્વામીને ધન્યવાદ આપું છું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.